गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हाउ आर यू? केम छो? मजामां छो ने दरेक विद्यार्थी? आराम करो छो ने घरे? बस ए ज करो छो, जीवन में बीजू कई काम नहीं आवे, आराम करवो पड़े, बराबर? आराम नहीं करता भाई, भणवामां ध्यान देजो। हमणां ज वाले मीटिंग में आपणे वात करी छे 50% भाग पती गयो छे, 50% बाकी रह्यो छे, तो 50% सदुपयोग आपणे करीए। ओके, चलो शुरुआत करिए छे आपणे आजना विडियो लेक्चर्स में। हूँ निकुंज मुछाड़ा आप सौनु हेलोजन समूह में तमारुं हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आपणे आगळना विडियो लेक्चर में शुं अभ्यास कर्यो तो बाळक? तो कि आगळना विडियो लेक्चर्स में सर आपणे हेलोजन जे छे हेलोजननी रासायणिक प्रतिक्रियात्मकता विषय एटले के हेलोजन में आपणे हाइड्रोजन साथेना संयोजनों, त्यार पछी हेलोजनना धातु साथेना आंतर हेलोजन संयोजनों कोने कहेवाय छे एनी वात आपणे करी हती, बरोबर? अने आपणे जे अटकाता हेलोजनना ऑक्सिजन साथेना संयोजनों छे तो ऑक्सिजन प्रत्येनी प्रतिक्रियात्मकता टॉपिक पर आव्या हता। तो हेलोजन जे छे हेलोजन ऑक्सिजन साथे रासायणिक प्रक्रिया करीने तेमना ऑक्साइड बनावे छे, परंतु मोटा भागना ऑक्साइड जे छे बधा अस्थायी होय छे। हवे जे ऑक्साइड जे बनावे छे एमां फ्लोरीन नहीं आवे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ज एमना ऑक्साइड बनावे, कारण के हूँ ज्यारे ऑक्साइड शब्द वापरूँ त्यारे एमां O-2 ऑक्सिडेशन स्टेट होवी जोईए। हवे O-2 एटले एनो अर्थ शुं थयो? तो के ऑक्सिजननी विद्युत ऋणता वधु होवी जोईए। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन साथे विद्युत ऋणता वधु छे, पण फ्लोरीन साथे ज्यारे वात करीए त्यारे विद्युत ऋणता वधु नथी। तो फ्लोरीन और ऑक्सिजन मांथी विद्युत ऋणता कोनी वधारे छे? तो के फ्लोरीन। तो त्यां ए शुं बनावे छे? एमना फ्लोराइड बनावे छे। ख्याल आव्यो भाई दरेक ने? ऑक्साइड नी ज्यारे चर्चा करीए त्यारे ऑक्साइड में -2 ऑक्सिडेशन स्टेट थाय, अने आ -2 ऑक्सिडेशन स्टेट क्यारे जोवा मळशे? तो कि ज्यारे ऑक्सिजन करता ओछो विद्युत ऋण एटले के ऑक्सिजननी विद्युत ऋणता वधु होय त्यारे ऑक्साइड बने। फ्लोरीन साथे फ्लोरीननी विद्युत ऋणता वधु छे एटले फ्लोराइड बनावे छे। कया कया फ्लोराइड बनावे छे? तो कि OF2, O2F2, O2F2 અને OF2 प्रकारना फ्लोराइड बनावे छे। बंने फ्लोराइड छे ए प्रबल फ्लोरिनेटिंग एजंट छे। फ्लोरिनेटिंग एजंट छे એટલે કે फ्लोरीन सरळताथी डोनेट करी शके छे, अस्थायी छे એટલા માટે। અને આનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? તો કે આનો ઉપયોગ એ ન્યુક્લિયર ભઠ્ઠી જે હોય એ ન્યુક્લિયર ભઠ્ઠીના બળતણમાં પ્લુટોનિયમ જે છે એ પ્લુટોનિયમને અલગીકરણ કરવા માટે વપરાય છે। હવે જો આ ન્યુક્લિયર બળતણ જે છે એનો સોલિડ કચરો છે, સોલિડ વેસ્ટ, એમાં પ્લુટોનિયમ થોડા પ્રમાણમાં હોય। હવે આ બળતણની પ્રક્રિયા જ્યારે O2F2 સાથે કરવામાં આવે તો એમાંથી આપણને બાષ્પશીલ પ્લુટોનિયમ હેક્ઝાફ્લોરાઇડ બનાવે છે। મેં અહીંયા લખ્યું જ ગેસ, એટલે આ બળતણમાંથી આ બાષ્પ છે એને અલગ કરી લેવાની જે પ્લુટોનિયમ હેક્ઝાફ્લોરાઇડની હશે, અને એનું ઘનીકરણ કરીને વિઘટન કરો એટલે એમાંથી પ્લુટોનિયમ તમારો અલગ થઈ જાય। ઓકે, તો આ રીતે ફ્લોરિનેટિંગ એજન્ટ તરીકે જે છે એ ફ્લોરિનેટિંગ એજન્ટ તરીકે આ ફ્લોરાઇડ વપરાય છે। જ્યારે ક્લોરીન, બ્રોમીન અને આયોડીન સાથે એમના ઓક્સાઇડ બનાવે છે, જેમાં ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કઈ જોવા મળે છે? +1 થી +7। હવે આ જે ઓક્સાઇડ છે એ ઓક્સાઇડની સ્થાયીતાનો ક્રમ ખૂબ અગત્યનો છે। આયોડીનના ઓક્સાઇડ સૌથી વધુ સ્થાયી, જ્યારે બ્રોમીનના ઓક્સાઇડ સૌથી ઓછા સ્થાયી, ક્લોરીનના ઓક્સાઇડ આ બંનેની વચ્ચે। તો એટલે ટૂંકમાં આયોડીન અને ક્લોરીનના ઓક્સાઇડ વધુ સ્થાયી હોવાનું કારણ શું? તો પેલા આયોડીનના ઓક્સાઇડની વાત કરી છે કે આયોડીનના ઓક્સાઇડ વધુ હોવાનું કારણ તો કે એમની ધ્રુવીભવન ક્ષમતા। ધ્રુવીભવન ક્ષમતા જેમ વધુ એમ સહસંયોજક વલણ વધુ, અને સહસંયોજક વલણ વધુ એમ સ્થાયીતા વધુ જોવા મળે। તો આ સ્થાયીતાનું પહેલું મુખ્ય કારણ આયોડીનની। ક્લોરીનની સ્થાયીતાનું કારણ શું? તો કે ક્લોરીનમાં ડી કક્ષક ખાલી છે। ડી કક્ષક કેવી જોવા મળે છે? ખાલી। હવે તમને એમ થશે ક્લોરીનમાં ક્યાં ડી કક્ષક આવી? આવે જ ને ભાઈ, ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 17। ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 3s2 3p5, પણ મુખ્ય ક્વોન્ટમાંક n = 3 એટલે એમાં ડી કક્ષક તો હોવાની જ નહીં, 3d, જે કેવી છે? સંપૂર્ણ ખાલી છે ને, ખાલી। તો આ ખાલી કક્ષક હોવાને કારણે ઓક્સિજન અને ક્લોરીન એ એકબીજા સાથે દ્વિબંધથી, મલ્ટિપલ બોન્ડથી बहुबंध बनावવાની ક્ષમતા ધરાવે છે, એટલે કે p માંથી ઇલેક્ટ્રોન d માં જઈ શકે, હાઇબ્રિડાઇઝેશન થઈ શકે અને મલ્ટિપલ બોન્ડ જે છે બની શકે છે, માટે સ્થાયી છે। જ્યારે બ્રોમિન જે છે એ બ્રોમિનમાં આ બંનેમાંથી એક પણ વસ્તુ જોવા મળતી નથી, માટે અસ્થાયી છે।
અભાવ છે. નથી એની ધ્રુવીભવન ક્ષમતા વધુ કે નથી એની ડી કક્ષક ખાલી, એની ડી કક્ષકે ભરેલી છે. માટે અહીંયા બ્રોમિનનો હેલાઇડ ઓક્સાઇડ એ અસ્થાયી છે, આયોડિન અને ક્લોરિનનો સ્થાયી વધુ છે. હંમેશા ઉચ્ચતર ઓક્સાઇડ એ નિમ્નતર ઓક્સાઇડ કરતાં વધુ સ્થાયી હોય. Cl2O7 વધુ સ્થાયી થશે, Cl2O3 ઓછો સ્થાયી થશે, યાદ રાખવાનું. કારણ તો કે સીધી વસ્તુ છે, Cl+7 અહીંયા Cl+3 +7 વધુ ધ્રુવીભવન ક્ષમતા, વધુ સહસંયોજક, વધુ સ્થાયીતા. આ સીધું લોજિક છે. ઓકે, હવે આપણે ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિનના ઓક્સાઇડના ઉપયોગની વાત કરીએ. ક્લોરિન જે છે એ Cl2O, ClO2, Cl2O6 અને Cl2O7 પ્રકારના ઓક્સાઇડ બનાવે છે. આ બધા જ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે અને વિસ્ફોટક છે, એટલે પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ છે. જેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા વધુ એ સ્થાયી ઓછા હોય. બરાબર. ClO2 નો ઉપયોગ તમને કંઈ આપેલો છે, જે કાગળના માવા, કાપડના ઉદ્યોગોમાં વિરંજક તરીકે, કાગળ બનાવવાનો જે માવો હોય એ કાગળ બનાવવાનો માવો અને કાપડમાં જે વિરંજક ડાઘ દૂર કરવા માટે જે વપરાય ને બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે વપરાય. આ ઉપરાંત આનો ઉપયોગ એ પાણીના શુદ્ધિકરણમાં પણ થાય છે. પાણીના શુદ્ધિકરણમાં થાય છે. બ્રોમિનના કયા કયા ઓક્સાઇડ જોવા મળે તો કે Br2O, BrO2, BrO3. દરેક ઓક્સાઇડ છે એના ઓછા સ્થાયી છે. આપણે વાત કરી સ્થાયીતા ઓછી એટલે ઓક્સિજન સરળતાથી દૂર થાય, અને સરળતાથી દૂર થાય એટલે ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રકૃતિ વધારે પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે. બરાબર. I2O4, I2O5, I2O7 અદ્રાવ્ય ઘન પદાર્થ છે, જેમાં I2O5 એ સારો ઓક્સિડેશન કરતા છે, જે કાર્બન મોનોક્સાઇડના માપનમાં વપરાય છે. બરાબર. તો MCQ માટે આપણે યાદ રાખવાનું કે કાર્બન મોનોક્સાઇડના માપનમાં કોણ વપરાય તો I2O5 વપરાય. ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિનમાંથી કોના પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા હશે ઓક્સાઇડ તો બ્રોમિનના, કારણ કે સ્થાયી ઓછા છે એટલા માટે. કાગળના માવા અને કાપડ ઉદ્યોગમાં બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે કોણ વપરાય છે ClO2. Cl2O7 અને Cl2O3 બંનેમાંથી સ્થાયી કોણ Cl2O7. શા માટે Br2ના ઓક્સાઇડ, બ્રોમિનના ઓક્સાઇડ એ અસ્થાયી છે? શા માટે આયોડિનના સ્થાયી છે અને શા માટે ક્લોરિનના સ્થાયી છે? ઓકે. ફ્લોરાઇડનો ઉપયોગ. તો આ વાત આપણે કરી ઓક્સિજન પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયાત્મકતા અને એને રિલેટેડ જુદા જુદા પ્રશ્ન જે પૂછાય એની વાત. બરાબર. ફટાફટ એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. એટલે આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ હવે ક્લોરિન, Cl2 વાયુ જે છે એ Cl2 વાયુની બનાવટની વાત મારે તમને કરવાની છે. ઓકે, ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. લઈ લીધો? તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ છીએ ક્લોરિન વાયુની બનાવટ. હું બોર્ડ સાફ કરું એટલા વારમાં તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને જે લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નો દેખાય છે એના જવાબ ફટાફટ મનમાં વિચારી નાખો અને નોટબુકમાં નોંધ કરી નાખો. વિડીયો અહીંયા પોઝ કરો. વિડીયો પોઝ કરીને લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન જે છે એ લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નના જવાબ ફટાફટ તમારી નોટબુકમાં તમારે નોંધ કરી નાખવાના છે. બાળકો, સ્વાધ્યાયમાં જે પ્રશ્નો આપેલા છે એના પણ આપણે સાથે સાથે સોલ્યુશન કરતું જવું, એના પણ જવાબો સાથે સાથે લખતા જવા. બરાબર. પરીક્ષાની દૃષ્ટિએ અગત્યનું રહેશે. ઓકે, ચાલો હવે વાત આપણે કરવાની છે ક્લોરિન વાયુ. ક્લોરિન વાયુની બનાવટ. ટાઇટલ આપણે આપશું ક્લોરિન. શીલે નામના વૈજ્ઞાનિકે સૌ પ્રથમ ક્લોરિન વાયુ જે છે એ ક્લોરિન વાયુની શોધ કરી હતી. પણ એ ક્લોરિન વાયુ જે છે એના બંધારણ વિશે, એના ગુણધર્મો વિશે, એના નામ વિશે ત્યાર પછી ડેવી નામના વૈજ્ઞાનિકે અભ્યાસ કર્યો હતો. એણે ગ્રીક શબ્દ ક્લોરસ ક્લોરસ પરથી એનું નામ છે ક્લોરિન પાડવાનું. ક્લોરસનો અર્થ થાય છે લીલાશ પડતો પીળો. લીલાશ પડતો પીળો એવું એનું નામ થાય છે. તો એના નામ પરથી, લીલાશ પડતા પીળા પરથી ક્લોરિન શબ્દ છે એ ડેવી નામના વૈજ્ઞાનિકે. ચાલો વાત કરીએ પ્રયોગશાળામાં બનાવટ.
બનાવટ. પહેલી બનાવટ મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડની HCl સાથેની, MnO2 ની HCl સાથેની. ગયા વર્ષે બોર્ડની પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાયો, ગયા વર્ષે કે આગળના વર્ષે, કે પાયરોલ્યુસાઇટમાંથી HClની ક્લોરીન વાયુની બનાવટ જણાવો. એટલે પાયરોલ્યુસાઇટ લ્યુસાઇટમાંથી Cl2. તો MnO2 ને પાયરોલ્યુસાઇટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? પાયરોલ્યુસાઇટ. પાયરોલ્યુસાઇટ તરીકે ઓળખવામાં. તો મેંગેનીઝ ડાયોક્સાઇડની પ્રક્રિયા MnO2 પ્લસ 4HCl બનાવશે MnCl2 પ્લસ 2H2O વત્તા 2Cl2 પ્રાપ્ત થશે. બરાબર, આ પહેલી બનાવટ. બીજી બનાવટ KMnO4 ની HCl સાથેની પ્રક્રિયા. અહીંયા તમારે જો HCl ન વાપરવું હોય તો HClના ઓપ્શનમાં સોડિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ સલ્ફ્યુરિક એસિડ પણ તમે વાપરી શકો છો. HClના અથવામાં સોડિયમ ક્લોરાઇડ પ્લસ HCl H2SO4 તમે વાપરી શકો છો. MnO2 પ્લસ 4NaCl 4H2SO4 તો બનાવશે MnCl2 4NaHSO4 વત્તા Cl2 2Cl2 વાયુ પ્લસ H2O તમારો પ્રાપ્ત થશે. બરાબર, 2H2O થશે, H2O તમને પ્રાપ્ત થશે. તો આ HClના ઓપ્શનમાં NaCl મીઠું પ્લસ H2SO4 વાપરીને પણ તમે બનાવી શકો છો. બીજી પ્રક્રિયા એ KMnO4 ની પોટેશિયમ પરમેંગેટ KMnO4 ની HCl સાથેની પ્રક્રિયા. એસિડિક માધ્યમમાં KMnO4 છે. બરાબર, તો KMnO4 પ્લસ HCl. એસિડિક માધ્યમમાં HCl સાથે જ્યારે પ્રક્રિયા થાય ત્યારે આપણને ખબર છે KCl પ્લસ MnCl2 પ્લસ 7માંથી પ્લસ 2માં ટ્રાન્સફર થશે. K પ્લસ એઝ ઇટ ઇઝ તમારો રહેવાનો છે વત્તા Cl2 ક્લોરીન વાયુ છે તમને પ્રાપ્ત થાય વત્તા H2O. બરાબર, પ્રક્રિયા છે એને આપણે બેલેન્સ કરવી પડશે. 2 પ્લસ 16. બરાબર, એટલે અહીંયા 2 KCl 2 MnCl2 4 દૂને 8 ઓક્સિજન છે એટલે 8 8 દૂને 16 થઈ ગયા. 2 અહીંયા 4 દૂ 2 ને 2 4 4 ને 2 6 16 Clમાંથી 6 જતા રહે 10 એટલે 5 Cl2 તમને પ્રાપ્ત થશે. તો આ પ્રક્રિયા આપણી બેલેન્સ થઈ ગઈ. તો આ પ્રયોગશાળાની બનાવટની આપણે ચર્ચા કરી. બરાબર, આ પહેલી પ્રક્રિયા છે, બોર્ડની પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયેલી પ્રક્રિયા છે અને અગત્યની છે, કારણ કે MnO2 કીધું છે. પાયરોલ્યુસાઇડ છે, ટેક્સ્ટબુકમાં શબ્દ વાપર્યો પાયરોલ્યુસાઇટ. પાયરોલ્યુસાઇડ છે, ટેક્સ્ટબુકમાં શબ્દ વાપરેલો નથી, એટલે એમાંથી પ્રશ્ન જો પૂછાય તો તમને આવડવો જોઈએ. ઓકે, હવે વાત કરીએ આપણે એની ઔદ્યોગિક બનાવટની. ઔદ્યોગિક બનાવટ. ચાલો, બીજી ઔદ્યોગિક બનાવટ, જેમાં પહેલા ડિકન પદ્ધતિ. ડિકન પદ્ધતિ. બરાબર, HClની પ્રક્રિયા FuCl2 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં ડાયઓક્સિજન વાયુ સાથે 773 કેલ્વિન તાપમાને. ડિકન પદ્ધતિ ઓક્સિજન વાયુ સાથે 700 થી 773 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરવામાં આવે એટલે HCl પ્લસ O2 બનાવશે CuCl2 ઉદ્દીપકની હાજરીમાં પ્રક્રિયા થાય તેમાંથી બનશે Cl2 4HCl, તો અહીંયા થશે 2HCl2 અને H2O 2 ઓક્સિજન છે એટલે અહીંયા 2H2 માં કરવો પડે. ઓકે,
तो कॉपर क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड उद्दीपकनी हाजरी में प्रक्रिया थई HCl मांथी Cl2 आपने प्राप्त थाय। आ औद्योगिक बनावट थई कहेवाय। बीजी बनावट बात करिए एमां औद्योगिक ए विद्युत विभाजन ब्राइन वोटरना विद्युत विभाजन थी। ब्राइन वोटर एटले के शुं तो कि NaCl નું सांद्र द्रावण NaCl ना सांद्र द्रावण में ज्यारे तमे विद्युत विभाजन करो आ ब्राइन वोटर ग्रेफाइट के स्टील ना विद्युत ध्रुवो ज्यारे डूबाडवामां आवे त्यारे एक कैथोड तरीके वर्ते अने एक एनोड तरीके। उच्च विद्युत वोल्टेज तमे ज्यारे लागू पाडो बराबर तो एनोड पर ऑक्सिडेशन की प्रक्रिया थईने एमांथी आपणे Cl2 वायु मळे अने कैथोड पर छे हाइड्रोजन वायु तमने प्राप्त थाय छे अने द्रावण में NaOH बने छे बराबर। तमने खबर है तो धोरण 11 में एस विभागना तत्वों में NaOH नी बनावट में कास्टनर केलनर सेल आव्यो हतो बराबर। तो आ कास्टनर केलनर सेल ज छे NaOH नी बनावट माटे ब्राइन वोटरनुं विद्युत विभाजन करवामां आवे तो न्या NaOH नुं काम हतुं એટલે હું અહીંયા વાત करतो હતો। અહીંયા मारे क्लोरीननुं काम છે એટલે અહીંયા फोकस करूँ છું Cl2 बराबर છે। હવે જ્યારે ભવિષ્યમાં હાઇડ્રોજનની જરૂર પડશે તો હું અહીંયા વાત કરી ओके। तो आ क्लोरीन वायु जे छे क्लोरीन वायुनी आपणे वात करी। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट जे छे स्क्रीनशॉट लई लो એટલે આપણે હવે જે વાત કરવાની છે એ એના ભૌતિક ગુણધર્મો વિશેની આપણે વાત કરવાની છે। ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીનશॉट લઈ લો। લીધો ઓકે। હવે વાત કરીએ આપણે ક્લોરીનના ભૌતિક ગુણધર્મો। भौतिक गुणधर्मों लीलाश पड़तो पीड़ा रंगनो वायु हवा करता 2 થી 4 गणो भारे अने तीव्र गुंगणामण उत्पन्न करतो वायु अने प्रवाहीकृत थईने थई ए लीलाश पड़तुं पीळुं प्रवाही पीळुं प्रवाही बनावे छे। ओके लीलाश पड़तो पीळा रंगनो वायु हवे ज्यारे प्रवाहीकृत थाय એટલે प्रवाहीकृत थईने ए लीलाश पड़तो पीळा रंगनुं प्रवाही बनावी छे। हवा करता 2 થી 4 गणो भारे छे अने तीव्र गुंगणामण उत्पन्न करनार वायु छे। तो आ बात करी भौतिक गुणधर्मनी। हवे बात करवानी छे मारे एना रासायणिक गुणधर्मनी। रासायणिक गुणधर्मनी चर्चा करूं एनी पहेला फटाफट एकवार आगळनुं टेक्स्टबुक मांथी એટલે કે PDF मांथी फटाफट वांची जाओ बनावटनी वात એટલે रासायणिक गुणधर्मो पर આપણે આગળ વધીએ છીએ। क्लोरीन वायुनी बनावट और भौतिक गुणधर्मो जोया पछी हवे आपणे जोवाना छे रासायणिक गुणधर्म। समूह नंबर 17 मांथी सौथी वधु प्रमाणमां जो प्रश्न पूछाता होय सौथी वधु प्रमाणमां जो MCQ पूछायेला होय इन्क्लूडिंग जीनीट तो ये 8 टॉपिक मांथी छे जे बोर्ड पर देखाय छे एमांथी ज एक प्रश्न छे। ओके तो शुरुआत करीए छीए आपणे क्लोरीन तो कि हाइड्रोजन प्रत्ये क्लोरीन ने प्रबल आकर्षण छे એટલે हाइड्रोजन धरावता संयोजनों अथवा तो खुद हाइड्रोजन साथे प्रक्रिया करी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनावी नाखे छे। हाइड्रोजन प्रत्ये प्रबल आकर्षण होवाथी HCl बनावे छे। H2Cl2 HCl H2SCl2 HCl C6H16 C10H16 C10H16 एने कहेवाय छे टर्पेंटाइन कार्बनिक पदार्थ छे। हाइड्रोजन प्रत्ये आकर्षण छे એટલે HCl प्लस 10 कार्बन बनावे छे। तो आ टर्पेंटाइन नाम छे याद राखजो आपेલું નથી। तो आ पहली प्रक्रिया। बीजी प्रक्रिया ए मोस्ट IMP प्रक्रिया छे। समूह नंबर 17 मांथी सौथी वधु वखत जीनीट में पूछायेलो प्रश्न मित्रों पहलो प्रश्न शुं छे तो कि केवी रीते प्रश्न पूछाय एनी हुं तमने वात करी लो तो कि क्लोरीन नी NaOH साथेनी क्लोरीन नी बेज साथेनी प्रक्रिया
ક્લોરીનની વિષમીકરણની પ્રક્રિયા જણાવો. તો Cl2 જે છે એ Cl2 ઠંડા અને મંદ, ગરમ અને સાંદ્ર NaOH સાથે. નિપજ જુદી જુદી મળે છે એટલે અગત્યનું છે. ક્લોરીન એ ઠંડા અને મંદ, ક્લોરીન ગરમ અને સાંદ્ર. ઠંડા અને મંદ NaOH સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે ક્લોરાઇડ અને હાઇપોક્લોરાઇટ NaOCl, OCl -1 થયું કહેવાય ટૂંકમાં આને, OCl -1 હાઇપોક્લોરાઇટ, એટલે આનું નામ થશે સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇટ પ્લસ પાણી. જ્યારે ગરમ અને સાંદ્ર સાથે જુઓ તો NaCl ફિક્સ, એટલે કે આ બંને પ્રોડક્ટ આમાં સરખી આવી. H2O H2O એ પણ આ બંનેમાં સમાન. ડિફરન્સ જે જોવા મળે છે ખાલી અહીંયા જોવા મળે છે, ઉપર હાઇપોક્લોરાઇટ તો અહીંયા ક્લોરેટ છે ClO3 -1. હાઇપોક્લોરાઇટમાં ક્લોરીનની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ થશે +1. આમાં તમે જોવા જાઓ તો મારા ખ્યાલથી જોવા મળશે +7. ClO3 -1 3 2 -6 સામે બાજુ +5, સોરી +5 ઓક્સિડેશન સ્ટેટ જોવા મળશે. એટલે જુઓ વિષમીકરણની પ્રક્રિયા થયા. અહીંયા ક્લોરીન જે છે એ ક્લોરીન 0 માંથી -1, 0 માંથી +1, તો શું થયું કહેવાય? અહીંયા વિષમીકરણ થયું કહેવાય. 0 માંથી -1, 0 માંથી +5, તો કઈ પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય? વિષમીકરણની પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય. ઠંડા અને મંદ હોય તો હાઇપોક્લોરાઇટ, ગરમ અને સાંદ્ર હોય તો ક્લોરેટ. આ બહુ મોસ્ટ IMP પ્રક્રિયા છે બાળકો, મોસ્ટ IMP પ્રક્રિયા છે આ. વિષમીકરણની પ્રક્રિયા અથવા તો બેઝ સાથેની પ્રક્રિયા. ઠંડા અને મંદ, ગરમ અને સાંદ્ર. MCQમાં GNETમાં પૂછાઈ ગયેલો પ્રશ્ન છે. ઠંડા અને મંદ સાથે મળતી નિપજો જણાવો. ગરમ અને સાંદ્ર સાથે મળતી નિપજ. તમારે યાદ ખાલી શું રાખવાનું છે? આ જ ચેન્જ રાખવાનું છે. +1 +5, +1 +5, +1 +5, +1 +5. ઠંડા અને મંદ સાથે +1, ગરમ અને સાંદ્ર સાથે +5 એટલે આવડી જાય. ઓકે, ચાલો વાત કરીએ બ્લીચિંગ પાવડર. શુષ્ક ફાડેલા ચૂના સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી બ્લીચિંગ પાવડર બનાવે છે. બરાબર, ફાડેલો ચૂનો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરો તો CaOCl2 કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડ થશે. કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડ CaCl2 + 2H2O થશે. બ્લીચિંગ પાવડરના સમઘટક. બ્લીચિંગ પાવડર એ મિક્સચર છે કોનું? કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ + 2H2O થશે. બરાબર, આ કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડ જે છે એ કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડમાં ક્લોરીનની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +1 થશે. એના સ્ટ્રક્ચર્સની જો આપણે વાત કરીએ તો કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડનું સ્ટ્રક્ચર આ પ્રમાણે CaOCl, CaOCl આ સ્ટ્રક્ચર છે કહેવાય. તો આ કેલ્શિયમ ઓક્સીક્લોરાઇડનું સ્ટ્રક્ચર, આમાં ક્લોરીન જે છે -+1 ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે. આ પણ +1, આ પણ +1. ઓકે, તો જરા યાદ રાખો. ત્યાર પછી ક્લોરીન જળ. પાણીમાં ક્લોરીન વાયુને તમે પસાર કરો એટલે ક્લોરીન જળ મળે જે પીળા રંગનું ચિત્ર હોય છે. આ પીળા રંગના ક્લોરીન જળને તમે જો લાંબા સમય સુધી મૂકી રાખો તો લાંબા સમય સુધી મૂકી રાખવાથી તે રંગવિહીન બને છે. કારણ તો કે ક્લોરીન જળનું વિઘટન એ HCl અને HOCl હાઇપોક્લોરાઇડમાં રૂપાંતરણ થાય છે. હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ અને હાઇપોક્લોરાઇડમાં રૂપાંતરણ થાય. હવે આ જે હાઇપોક્લોરાઇડ છે એનું પાછું વિઘટન થાય અને વિઘટન થઈ HCl અને નવજાત ઓક્સિજન તમને પ્રાપ્ત થાય છે, ફ્રેશ ઓક્સિજન. આ ફ્રેશ ઓક્સિજન પ્રાપ્ત થવાને કારણે ક્લોરીન જળ પોતે એ બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે, એટલે કે વિરંજક તરીકે અને ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તી શકે છે. બરાબર, એટલે અહીંયા પ્રશ્ન તમને પૂછાય કે ક્લોરીન જળ શા માટે, ક્લોરીન જળ શા માટે એ વિરંજક અને ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે? તો ક્લોરીન જળ જે છે એ ક્લોરીન જળને લાંબા સમય સુધી મૂકી રાખો તો એ કન્વર્ટ થાય છે HCl અને HOCl. HCl અને HOCl એ મિક્સચર રંગવિહીન થાય, એટલે પીળા રંગમાંથી રંગવિહીન બને. જેમાંથી HOCl હાઇપોક્લોરાઇડ જે છે એનું વિઘટન થઈ HCl અને નવજાત ઓક્સિજન વાયુ તમને નવજાત ઓક્સિજન પ્રાપ્ત થાય. આ જે નવજાત ઓક્સિજન છે બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે અને ઓક્સિડેશન કરતા તરીકે વર્તે છે. હવે આપણે જોવાની છે એની ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રક્રિયા અને બ્લીચિંગ એજન્ટ વિરંજક કરતા તરીકેની પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરવાની. તો ઓક્સિડેશન કરતામાં એ Fe+2 નું કન્વર્ટ કરે છે Fe+3માં.
જો ફેરસને કન્વર્ટ કર્યું ફેરિકમાં થાય છે FeSO4 માંથી Fe2SO4 +2 ને કન્વર્ટ કરે છે +3 +HCl માં. સલ્ફાઇટ એને રૂપાંતરણ કરે છે સલ્ફેટમાં. સલ્ફાઇટ SO3 - 2 એને કન્વર્ટ કરે છે SO4 - 2 માં. સલ્ફાઇટ એને કન્વર્ટ કરે છે સલ્ફેટમાં. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ એને કન્વર્ટ કરે છે H2SO4 સલ્ફેટમાં. સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ ઇટ ઓલ્સો કન્વર્ટ ઇન સલ્ફેટ SO4 - 2. I2 આયોડિનને કન્વર્ટ કરે છે આયોડેટમાં HiO3 આયોડિક એસિડ કહેવાય પરાયોડિક એસિડ પણ IO3 -1 એટલે એને આયોડેટ તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો આ ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની પ્રક્રિયાઓ આપણે યાદ રાખવાની છે. બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે જો વાત કરીએ તો ભેજની હાજરીમાં એ શાકભાજી અને કાર્બનિક દ્રવ્યોનું વિનંજન કરે છે. આપણે વાત કરી પ્રમાણે કે ક્લોરીન જળને તમે મૂકી રાખો તેમાંથી નવજાત ઓક્સિજન મળે. હવે આ નવજાત ઓક્સિજનની જ્યારે રંગીન પદાર્થ સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે બ્લીચિંગ થઈને તમને રંગવિહીન પદાર્થ મળે છે. તો આ વિરંજન કરતા તરીકેની શું થાય છે? ક્લોરીન જળને લાંબા સમય સુધી મૂકી રાખો તો HCl મળે, એમાંથી નવજાત ઓક્સિજન મળે એટલે તમને આ મળે. એ પ્રક્રિયા અહીંયા ડાયરેક્ટ લખી છે. એક HCl અહીંયા મેળો, એક HCl આના વિઘટનથી મળો એટલે 2 HCl થયા પ્લસ નવજાત ઓક્સિજન. આ નવજાત ઓક્સિજન છે એ રંગીન પદાર્થ સાથે પ્રક્રિયા કરે ને રંગવિહીન કરે છે. રંગીન અને રંગવિહીન કરવાની પ્રક્રિયા એને કહેવામાં આવે છે બ્લીચિંગની પ્રક્રિયા. ક્લિયર છે દરેકને? ચાલો તો ફટાફટ સ્ક્રીન ઉપર જે દેખાય છે એનો એકવાર સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો એટલે વાંચતી વખતે તમે આ શોર્ટમાં વ્યવસ્થિત રીતે વાંચી શકો છો. લીધો સ્ક્રીનશોટ? ચાલો હવે વાત કરીએ બીજી પ્રક્રિયાઓની. હજી બાકીની 2 પ્રક્રિયાઓ છે એની મારે ચર્ચા કરવાની છે. પહેલી પ્રક્રિયા છે એ ધાતુ અને અધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા. ક્લોરીન જે છે એ ક્લોરીન ધાતુ અને અધાતુ સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરીને તેમના અનુવર્તી ક્લોરાઇડ બનાવે છે. ધાતુ અને અધાતુ સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા. પહેલું ધાતુ અને અધાતુ સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા. બરાબર? તો ક્લોરીન જે છે એ ધાતુ અને અધાતુ સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી ધાતુ અને અધાતુ સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી તેના અનુવર્તી ક્લોરાઇડ બનાવે છે. દાખલા તરીકે આમાં તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ લઈ શકો. મેગ્નેશિયમ છે એ ક્લોરીન સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરી MgCl2 મેગ્નેશિયમ ક્લોરાઇડ બનાવે. આ ધાતુનો ક્લોરાઇડ થયો. ફોસ્ફરસ P4 + 3Cl2 બનાવે છે PCl3. બરાબર? તો તમે કોઈ પણ ઉદાહરણ જે છે આમાં લખી શકો છો. આ અધાતુનો ક્લોરાઇડ થયો કહેવાય, આ ધાતુનો ક્લોરાઇડ થયો કહેવાય. ત્યાર પછી આપણે વાત કરીએ હાઇડ્રોકાર્બન કાર્બનિક સંયોજનો સાથે. જો સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન હોય, સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન એની ક્લોરીન સાથેની પ્રક્રિયા એ વિસ્થાપનની પ્રક્રિયા કહેવાય. દાખલા તરીકે CH4 ની Cl2 સાથે પ્રક્રિયા કરો તો તમને CH3Cl + HCl મળે. તો ધોરણ 11માં તમે શીખી ગયા છો આ કઈ પ્રક્રિયા છે? વિસ્થાપન. પણ અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન હોય, અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન અને એની ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરો તો એ તમને યોગશીલ પ્રક્રિયા આપે છે. યોગશીલ પ્રક્રિયા આપે એ તમને ખ્યાલ છે. ઉદાહરણ તરીકે CH2 ડબલ બોન્ડ CH2 આની ક્લોરીન સાથે પ્રક્રિયા કરો એટલે યોગશીલ પ્રક્રિયામાં પાયબંધ તૂટે ને બંને ક્લોરીન એક બાજુના સ્થાન પર જોડાય એટલે CH2Cl CH2Cl એટલે 1,2 ડાયક્લોરોઇથેન 1,2 ડાયક્લોરોઇથેન તમને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ વાત કરીએ આપણે એમના રાસાયણિક પ્રક્રિયાની. હવે વાત કરીએ એમના ઉપયોગો. તો મુખ્ય ઉપયોગ તો કે બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે. બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે ક્યાં થાય છે? તો કે કાગળના માવા, રૂ, શણ, કાપડ વગેરેમાં બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે
બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે. ત્યાર પછી તો કે ઔદ્યોગિક રીતે રંગકો, ઔષધો, CCl4, ક્લોરોફોર્મ, CHCl3, DDT, પ્રશીતક વગેરેની બનાવટમાં DDT, બરાબર, DDT જંતુનાશક પદાર્થ છે, જંતુનાશક પદાર્થોની બનાવટમાં. ત્યાર પછી પીવાના પાણીના શુદ્ધિકરણમાં, અગત્યના વાયુઓ ફોસ્જીન, COCl2, કાર્બોનિલ ક્લોરાઇડ જેને કહેવાય, COCl2 ફોસ્જીનની બનાવટમાં. ત્યાર પછી અશ્રવાયુ CCl3NO2, બરાબર, CCl3NO2. આ CCl3NO2 એને કહેવાય ક્લોરોપિક્રીન, અશ્રવાયુ ક્લોરોપિક્રીન, CCl3NO2 ક્લોરોપિક્રીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એની બનાવટમાં છે એનો ઉપયોગ થાય. ત્યાર પછી મસ્ટાર્ડ વાયુ, ઝેરી વાયુ છે મસ્ટાર્ડ વાયુ, ClCH2, CH2S, CH2CH2Cl, ઝેરી વાયુ છે. આ મસ્ટાર્ડ વાયુઓની બનાવટમાં છે એનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ વાત કરી મેં તમને ક્લોરીનના ઉપયોગોની વાત. તો અહીંયા ક્લોરીન છે આપણું સંપૂર્ણ રીતે પૂરું થયું. ક્લોરીનની બનાવટ, ક્લોરીનના રાસાયણિક ગુણધર્મો, ભૌતિક ગુણધર્મો અને ઉપયોગની ચર્ચા કરી. ફટાફટ એકવાર વિડીયો પોઝ કરી રિમાઇન્ડ કરી આગળથી લઈને છેલ્લે સુધી ક્લોરીનની બનાવટ, રાસાયણિક પ્રક્રિયા, મોસ્ટ આઈએમપી છે તે ઉપયોગો ફટાફટ જોઈ જાઓ. અને સ્ક્રીન ઉપર એ તમને અહીંયા જે કોયડો દેખાય છે, લખાણ સંબંધિત પ્રશ્ન દેખાય છે, તમને આવડવા જોઈએ. જો કોયડો તમને દેખાય છે કે ક્લોરીનની NaOH સાથેની પ્રક્રિયા સમીકરણ લખો અને આ પ્રક્રિયા વિસમીકરણની છે કે એને વ્યાજબીપણું દર્શાવો, તો કે હા વિસમીકરણની પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર. ત્યાર પછી લખ્યું છે Cl2ની વિરંજન માટેના કારણો. તો આપણે વાત કરીએ પ્રમાણે નવજાત ઓક્સિજન છે પ્રાપ્ત થાય માટે બ્લીચિંગ એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરે. અને ક્લોરીન વાયુમાંથી બનાવી શકાય તેવા બે ઝેરી વાયુઓના નામ આપો. તો ફોસ્જીન છે, અશ્રવાયુ છે, મસ્ટાર્ડ વાયુ એ ઝેરી વાયુઓની બનાવટમાં કામ આવે છે. તો ક્લિયર છે, દરેકે જોયું? તો આ એના લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નની વાત. હવે છે ફટાફટ આપણે વાત કરશું HCl હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડની ચર્ચા કરીએ. એની પહેલાં વિડીયો પોઝ કરીને આગળનું ફરી વાત પાછી જાઓ. ચાલો છેલ્લા ટોપિક ઉપર આપણે આગળ વધીએ છીએ. HCl હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ વાયુની બનાવટ. સૌપ્રથમ ગ્લોબર નામના વૈજ્ઞાનિકે મીઠાની સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયાથી બનાવ્યું. આ જ્યારે બનાવ્યું ત્યારે નહોતી ખબર કે આ HCl છે, પણ ત્યાર પછી ઘણા સમય પછી ડેવી નામના વૈજ્ઞાનિકે એ દર્શાવ્યું કે ભાઈ HCl એ હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીનનું મિશ્રણ છે. જ્યારે ગ્લોબરે સંશોધન કર્યું ત્યારે એને ખબર નહોતી કે HCl એ કોનું મિશ્રણ છે. ડેવી નામના વૈજ્ઞાનિકે ઘણા બધા તત્વોની શોધ કરી. એ તત્વોનું સંશોધન થયા પછી એણે દર્શાવ્યું કે એ ગ્લોબરે જે સંશોધન કર્યું હતું એ H અને Clનું મિશ્રણ છે. તો અહીંયા ગ્લોબરે જે બનાવટ કરી હતી એ પ્રયોગશાળાની બનાવટ હતી કે સોડિયમ ક્લોરાઇડની સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથે 420 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરો તો એમાંથી તમને HCl વાયુ પ્રાપ્ત થાય. આ જે સોડિયમ બાયસલ્ફેટ મળે એને વધુ પ્રમાણમાં NaCl સાથે 823 કેલ્વિન તાપમાને પ્રક્રિયા કરો એટલે Na2SO4 અને HCl મળે. આ જે HCl તમને મળે એ ભેજવાળો હોય, કારણ કે અહીંયા તમે જે સોલ્યુશન લેવાના છો એટલા માટે. તો તમારે HCl ને H2SO4 માંથી પસાર કરો એટલે ભેજ બધો શોષાય અને શુષ્ક HCl તમને પ્રાપ્ત થાય છે. HCl એ રંગવિહીન તીવ્ર વાસ ધરાવતો વાયુ છે. હું જ્યારે વાયુ શબ્દ વાપરું ત્યારે ક્લિયર રહેવું કે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ વાપરું છું શબ્દ. અને તમને એમ સાહેબ HCl એટલે તો હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ થાય, પણ ક્યારે કે જ્યારે HCl એક્વિયસ હોય તો એ આર્યું જો આ એસિડ છે. પણ જ્યારે વાયુ શબ્દ વાપરવામાં આવે ત્યારે એ હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ તટસ્થ થવાનું છે. સહેલાઈથી પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ પામે છે, સ્ફટિકમય ઘનમાં ઠારણ પામે છે, બરાબર. હવે HCl વાયુને તમે જ્યારે H2O પાણીમાં ડિઝોલ્વ કરો એટલે એમાંથી H3O+1 અને Cl-1 બને, જેને આપણે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ કહેવાય, જે પ્રબળ એસિડ તરીકે વર્તે છે ને વિયોજન અચળાંક 10⁻⁷ ખૂબ વધારે છે. પ્રબળ એસિડ તરીકે વર્તે છે એનો બીજો પુરાવો તો કે ભાઈ નિર્બળ બેઝ એમોનિયા સાથે પ્રક્રિયા કરી સફેદ ધુમાડો આપે છે, એટલે NH4Cl નો સફેદ ધુમાડો આપે છે.
હવે પછીનો આ પાર્ટ જે છે બહુ મોસ્ટ આઈએમપી પાર્ટ છે એમસીક્યુ માટે કે થિયરી માટે. 3 ભાગ HCl અને 1 ભાગ નાઇટ્રિક એસિડ 3:1 નું પ્રમાણ. 3 ભાગ HCl અને 1 ભાગ નાઇટ્રિક એસિડ એ સંયુક્ત રીતે એક્વારિજિયા અથવા તો એને અમ્લરાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વોટ ઇઝ એક્વારિજિયા? Aquaregia is 3:1. 3 part HCl and 1 part HNO3 is called as Aquaregia. જેને અમ્લરાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનો ઉપયોગ શું સાહેબ? તો કે ઉપયોગ લેબોરેટરીમાં ઓરમ અને પ્લેટિનિયમ જેવી ઉમદા વાયુઓને ડિઝોલ્વ કરવા માટે, ઓગાળવા માટે જે છે આનો ઉપયોગ થાય. પ્રક્રિયામાં થતું શું હશે એની ચર્ચા કરીએ તો કે પ્રક્રિયામાં ગોલ્ડને તમે જ્યારે આ અમ્લરાજમાં ઓગાળો છો, આ અમ્લરાજનું મિક્સચર છે 4H+NO3 4Cl-, તો એ ડિઝોલ્વ થઈને સંકણ AuCl4-1 બનાવે છે. આ AuCl4-1 એટલે એને કહેવાય છે ટેટ્રાક્લોરોઓરેટ આયન. શેના તરીકે ઓળખીએ છીએ? ટેટ્રાક્લોરોઓરેટ આયન તરીકે ઓળખીએ છીએ. બરાબર. જો પ્લેટિનિયમ હોય તો એ PtCl6-2 હેક્ઝાક્લોરો પ્લેટિનેટ સંકીર્ણ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા ઓરેટ એટલે ઓક્સિડેશન અવસ્થા +3 છે, પ્લેટિનેટમાં ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 છે. આ અમ્લરાજનું મિશ્રણ છે અહીંયા. ઓકે, તો 3:1 ના પ્રમાણ 3:1, 3 ભાગ શું હશે? HCl, 1 ભાગ શું હશે? HNO3. સંયુક્ત રીતે શું કહેવાય છે? એક્વારિજિયા કહેવાય છે. ખ્યાલ આવ્યો? તો એ હેક્ઝાક્લોરોપ્લેટિનેટ સંકીર્ણ અને ટેટ્રાક્લોરોઓરેટ સંકીર્ણ બનાવે છે. આ ઉપરાંત નિર્બળ ક્ષારોનું વિઘટન કરે છે. HCl કરતાં જે નિર્બળ ક્ષાર હોય, નિર્બળ એસિડ હોય એના ક્ષાર, નિર્બળ એસિડના ક્ષાર, દાખલા તરીકે Na2CO3 તો તેને HCO3, કાર્બોનેટ H2CO3, કાર્બોનિક એસિડનો ક્ષાર Na2CO3, સલ્ફ્યુરસ એસિડ H2SO3 નો ક્ષાર, H2SO3 નો ક્ષાર એ થયો Na2SO3. તો એ નિર્બળ એસિડના ક્ષારોનું વિઘટન કરે છે. જો Na2CO3 કાર્બોનિક એસિડનો ક્ષાર HCl સાથે પ્રક્રિયા કરી NaCl આપશે. બાયકાર્બોનેટ હશે તો પણ NaCl આપશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મુક્ત કરશે. એવી રીતે Na2SO3 છે એ HCl સાથે પ્રક્રિયા કરી NaCl + H2O અને સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ બનાવે છે. તો આ આપણે HClની વાત કરી. ફટાફટ એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો એટલે આપણે આગળ જે છે એના ઉપયોગો ફટાફટ ચર્ચા કરી જઈએ એટલે આપણો આજનો વિડીયો લેક્ચર અહીંયા પૂરો કરશું. ઓકે, ચાલો ઉપયોગો. ઉપયોગોની વાત કરીએ તો કે ભાઈ સૌથી વધારે અગત્યનો ઉપયોગ એ NH4Cl, એમોનિયમ ક્લોરાઇડ, ક્લોરિન, એમોનિયમ ક્લોરાઇડ છે, ક્લોરિન છે વગેરેની બનાવટમાં ઔદ્યોગિક રીતે જે છે એ ઔદ્યોગિક રીતે આ ઉપરાંત ગ્લુકોઝમાં પણ એના ઉત્પાદનમાં ઉપયોગ થાય છે. બરાબર. સુક્રોઝમાંથી ગ્લુકોઝમાં રૂપાંતરણ કરવા એસિડ ઉદ્દીપકની જે જરૂર પડે એમાં પણ એનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યાર પછી બીજો ઉપયોગ તો કે હાડકામાંથી ગુંદરના નિષ્કર્ષણમાં. હવે આમાં આપ્યું છે એટલે આપણે વાત કરીએ છીએ, પણ પહેલો પ્રશ્ન મારો તો એ છે કે હાડકામાં ગુંદર હોતું છે ખરી? જો હોય તો વાત અલગ છે. તો હાડકામાંથી ગુંદરના નિષ્કર્ષણમાં, ત્યાર પછી પ્રાણીજ કોલસાના શુદ્ધિકરણમાં, એનો ઉપયોગ થાય છે. અને ત્રીજો ઔષધીય રીતે અને પ્રયોગશાળામાં દ્રાવક તરીકે અથવા તો પ્રક્રિયક તરીકે ઉપયોગ થાય. ઓકે, તો આ એના ઉપયોગોની વાત કરી. તો આજનો વિડીયો લેક્ચર છે ને આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. કાલે ફરી પાછા આપણે મળશું એટલે કાલના વિડીયો લેક્ચર્સમાં આપણે ચેપ્ટરની સંપૂર્ણ પૂર્ણાહુતિ જાહેર કરશું. આખું પી વિભાગનું ચેપ્ટર છે તમારું અહીંયા પૂરું થશે. ઓકે, ત્યાં સુધી બાય બાય, વાંચતા રહેજો.